కృపావార్త కార్యక్రమమునకు స్వాగతం. నేటి ధ్యానాంశము భయము, ఫియర్. భయపడకుము, నేను నీకు తోడై ఉన్నాను. ఫియర్ నాట్, I am with you. భయపడకుము, నేను నీకు తోడై ఉండుదును. Fear not, I will be with you. నేడు భూలోకంలో అనేక మంది మనుష్యులు, మానవులు భయములో ఉండుట మనం చూస్తూ ఉన్నాం. భయం ఎందుకని కలుగుతుంది? అపాయం కలిగినప్పుడు భయం కలుగుతుంది. ప్రమాదం సంభవించినప్పుడు భయం కలుగుతుంది. నష్టం కలిగినప్పుడు భయం కలుగుతుంది. అనిశ్చయతలో భయం కలుగుతుంది. నేడు భయం కలిగించే పరిస్థితులు అనేక ఉన్నాయి కదా. ఎటు చూసినా మరణకరమైనటువంటి వ్యాధులు మనం చూస్తున్నాం. కరోనా వైరస్, కోవిడ్-19 వైరస్ అన్న పేర్లు మనం ఎప్పుడైనా విన్నామా? లేదు కదా. ఇట్లాంటి భయాన్ని కలుగజేస్తే, అనారోగ్యం కలుగజేస్తే, మరణాన్ని కలుగజేస్తే క్రొత్త వ్యాధులను గురించి మనం వింటూ ఉన్నాం. అనేకులు ఈ వ్యాధి సోకి హాస్పిటల్స్లో అడ్మిట్ అవ్వడానికి, హాస్పిటల్లో చేరడానికి కూడా అవకాశం లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో, ఎంతో దుర్భరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో మరణంతో పెనుగులాడుతూ ప్రాణాలు కోల్పోవటం మనం చూస్తున్నాం కదా. అదే ఈ కోవిడ్-19 పాండమిక్కి మందు, విరుగుడు, వ్యాక్సిన్ ఉందనుకోండి. ఆ విరుగుడు మందు తీసుకుంటే, వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే ఏ అపాయం కూడా ఈ వైరస్ వల్ల కలుగుదు కదా. అట్లాంటి వ్యాక్సిన్ వంటిది, అట్లాంటి వ్యాధి నిరోధక శక్తిని ఇచ్చేది, ఇమ్యూనిటీని ఇచ్చేది, కాపుదలని ఇచ్చేది యేసుక్రీస్తునందలి విశ్వాసం. దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగినటువంటి వారు బహుధైర్యం కలిగి ఉంటారు. దోస్ దట్ ట్రస్ట్ in God, those that fear in God will fear nothing. When we revere God, when we honor God, when we abide in God, nothing will make us to fear. ధన్యులు 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 యెహోవా దేవునిగా గలవారే ధన్యులు, 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 యెహోవా దేవునిగా గలవారే ధన్యులు, ధన్యులు, ధన్యులు. వారెల్ల వేళలందు
ధైర్యముగా జీవింతురు వారెల్ల వేళలందు ధైర్యముగా జీవింతురు ధన్యులు 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 యెహోవా దేవునిగా గలవారే ధన్యులు 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 నీ వలన బలమునందు వారందరూ ధన్యులు నీ వలన బలమునందు వారందరూ ధన్యులు వారెల్ల వేళలందు ధైర్యముగా జీవింతురు ధన్యులు 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 Blessed are those that have Jesus Christ as their God, Jesus Christ as their Savior. Blessed are those that possess Jesus Christ as their Shepherd. Psalm 23. Though I walk through the valley of shadow of death, I fear no evil. What a great confidence. What a great peace. What a great courage. King David could say, though I walk through the valley of shadow of death, I will not fear. The Lord is my shepherd, I shall not want. Though I walk through the valley of shadow of death, I fear no evil. Thy rod and thy staff, they comfort me. Your goodness and mercy will follow me all the days of my life. Thou hast anointed me with oil. My cup runneth over. Thou hast prepared a table before my enemy. Your mercy and goodness shall follow me all the days of my life. I shall dwell in the house of the Lord forever. What a great confidence! What a great faith! How could David have such faith? How could David have such peace? It is because David tasted and seen that the Lord is good. Taste and see that the Lord is good. Until we taste a fruit, we relish a fruit, we do not know its taste. Because David has personal experience of spending time with God. David has the experience of talking to God and listening from God. David heard the voice of the Lord, the tender voice of the Lord. David could hear. David has cultivated his ears so that he could hear the voice of the Lord amidst many noises, amidst many disturbances. David used to have secret prayer closet. Per day, 7 times David used to have
time personally to have fellowship with God. What a wonderful example David has set before us. Being the king of Israel for 40 years, David set a good example before the children of Jacob so that they can walk in the footsteps of David. David is the man of my own heart. What a wonderful testimony David received. From whom David received this testimony? From Shaul or from people, from Israelites, from Nathan? From whom David received this acclaim, this praise, this honor? Creator God Himself. Lord, I am a worm. Lord, I am a dust. Lord, what am I that Thou art mindful of? When I consider Your handwork, the stars, the moon, the sun, the earth, I come to know that I am just a worm. I am not worthy to be considered by You. You are omnipresent God, You are mighty God, You are everlasting Father, You are Prince of Peace. What am I, Lord, that Thou art mindful of? What a wonderful time of fellowship with God. David fulfilled the will of God. The very purpose of God creating man is to have time with man, to have fellowship with man. We love to spend time with our children. We want our children to be close to us, in our lap, playing with us, talking to us, spending time with us and learning from us, being guided by us, being taught by us. Likewise, the Creator God created man, Adam and Eve, to have continued fellowship with God, to spend time with God, to rule, to command all the creation, to have dominion, to have authority over all the creation that God created for man. All the creation is meant for man. Man was given the authority, man was given the dominion, man was crowned with glory because man is the heir of the creation of God. I have plans for you, plans to prosper you and not to harm you. Do not fear. In love there is no fear. We need not fear to approach the throne of grace of God. Adam, where are you? Adam was fearing God and hiding behind the tree. What is the reason for fear? Disobedience. What is the reason for fear? Greed. What is the reason for fear? Sin. Man lost the likeness of God when man disbelieved God and believed in the Satan, the ancient serpent, the enemy of man. Man lost his innocence, man lost his dominion, man lost his power, man lost his ability to live forever. In the beginning there is no death, in the beginning there is no sin, in the beginning there is no fear. If God is for us, who can be against us? In love there is no fear. What is love? God is love. 1 Corinthians chapter 13 we see the qualities of God. Love believes everything. God believed Adam and Eve. In return, what did God get? Betrayal.
Sky, earth, listen to me. I have begotten children. I cared for them, I nourished them. They have gone away from me. ఆకాశమా ఆలకించుము, భూమి చెవియొగ్గుము. నేను పిల్లలని కని పెద్దవారినిగా చేసి తిని, వారు నా మీద తిరుగుబడి ఉన్నారు. My children rebelled against me. Who has rebelled against God? Adam and Eve rebelled against God. The rebellion do not stop there. It is continuing. Cain rebelled against God. Am I the security man? Am I the watchman to my brother Abel? You see, the seed of Satan, the seed of disobedience, is continuing ever since Adam disobeyed God. To put an end to the power of sin, to put an end to the repercussions of sin, that is death, God has to appear towards the end of these ages to atone for the sins of mankind. Christ, through crucifixion, by offering himself as a ransom for the atonement of sins of mankind, put an end to death, put an end to sin. O death, where is your victory? O death, where is your sting? Sin is the sting of death. Through sin, Satan is biting every person and leading man to forego glory, to forego eternal life, and taking man to its destination, the hell, where there will be weeping, where there will be separation from God, where the presence of God will be absent. What is hell? Absence of God is hell. Absence of God is darkness. We always need to pray this prayer: Lord, be with me. Lord, abide by me. Fear not, I am with you. What a wonderful promise. How could David be so courageous, so confident all through his lifetime? David has got the heart of the lion. Will lion fear anything? Though the lions may go hungry, but those that trust in the Lord will not lack any good thing. Psalm 34:10. There may be pandemic, there may be famine, there may be drought, there may be joblessness, there may be lack of salary, there may be lack of resources. Fear not, I am with you. Yes, I have provided manna to Israelites, the children of Jacob, not one or two people, more than 6 lakh people, Israelites, when they were delivered and being carried on my wings, as the eagle carries its little ones, I have carried the children of Jacob from slavery to abundance, from Egypt, from slavery, from oppression, from crying to joy, happiness. Throughout the 40 years of journey of Israelites in the wilderness, they have seen wonderful deeds of the Lord, marvelous deeds of the Lord. Each day has been a miracle, each day has been a wonder. That is why we see the book Bible. Bible is full of the mighty deeds of the Lord. How could David be so strong in faith?
so confident? It is because David has tasted and seen that the Lord is good. Among all the 66 books of the Bible, the biggest book, voluminous book with more chapters, with the highest number of chapters, is the book of Psalms with 150 chapters. Most of the book was written by David. The book of Psalms is full of praises to God, full of prayers to God. David has gone through many trials, many temptations, many battles, much suffering. How God has delivered him in all his trials, in all his temptations, in all his troubles, from all his fears, from the mighty hand of the enemies. David kept a record of all the mighty and wonderful deeds so that his son could be benefited, so that his son's faith is renewed, revived, restored. Not only Solomon, for generations the book of David, Psalms, has become a source of strength, confidence, faith. We see many a time the word of the Lord, the word of the Lord, the word of the Lord in the book of Psalms. David realized the power of the word of God. In the beginning there was word, and the word was with God, and the word is God. Bible and God is not different. Bible is the only book when it is read, the author will be present with the reader. No other book, when people read, the author will be ever present. Bible is the only book wherein the author's presence is assured when the book is read. God, the triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit will be with you when you read the Word of God. You will find the secret things from the Bible. Lord, open my eyes so that I find secret things from your Word. David realized the power of the Word of God. నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను, బాధలలో నెమ్మదినిచ్చెను. కృపా సత్య దయా సత్య సంపూర్ణుడా, వాక్యమై ఉన్న యేసు వందనమయ్యా. కృపా సత్య దయా సత్య సంపూర్ణుడా, వాక్యమై ఉన్న యేసు వందనమయ్యా. పాల వంటిది జుంటె తేనె వంటిది, పాల వంటిది జుంటె తేనె వంటిది, నా జీవకు మహామధురమైనది, నా జీవకు మహామధురమైనది. మేలిమి బంగారు కన్న మిన్నైనది, రత్నరాసుల కన్న కోరదగినది, రత్నరాసుల కన్న కోరదగినది. నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను, బాధలలో నెమ్మదినిచ్చెను. కృపా సత్య దయా సత్య సంపూర్ణుడా, వాక్యమై ఉన్న యేసు వందనమయ్యా. శత్రువును ఎదుర్కొనే సర్వాంగ కవచమై
యుద్ధమునకు సిద్ధ మనసు నిచ్చుచున్నది. శత్రువును ఎదుర్కొనే సర్వాంగ కవచమై యుద్ధమునకు సిద్ధ మనసు నిచ్చుచున్నది. అపవాది వేయుచున్న అగ్ని బాణములను అపవాది వేయుచున్న అగ్ని బాణములను ఖడ్గము వలె అడ్డుకొని ఆర్పివేయుచున్నది. ఖడ్గము వలె అడ్డుకొని ఆర్పివేయుచున్నది. నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను, బాధలలో నెమ్మదినిచ్చెను. కృపా సత్య దయా సత్య సంపూర్ణుడా, వాక్యమై ఉన్న యేసు వందనమయ్యా. నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికిస్తున్నది. గతకాలమంతా అనేక ఆపదల నుంచి తప్పించి నన్ను బ్రతికించినది. నీ మాటలే నాకు ధైర్యాన్ని ఇచ్చాయి అని చెప్పి దావీదు చెప్తున్నాడు. దావీదు మాత్రమే కాదు, నేటికి కూడా అనేక మంది విశ్వాసుల యొక్క సొంత అనుభవం, దేవుని వాక్యంలో ఉన్నటువంటి విడుదల, దేవుని వాక్యంలో ఉన్నటువంటి జీవము, దేవుని వాక్యంలో ఉన్నటువంటి స్వస్థత, దేవుని వాక్యంలో ఉన్నటువంటి జయము కృంగిన వారిని దేవుని మాటలు బలపరుస్తాయి. కాబట్టి మీరు భయంలో ఉన్నారా? దేవుని వాక్యం మీ వద్దకు వచ్చినప్పుడు వాక్యాన్ని విశ్వసించండి. ఇప్పుడు COVID-19 అనే పాండమిక్ వచ్చింది. శాస్త్రవేత్తలు, వైద్యులు వ్యాక్సిన్ కనుగొన్నామో, ఈ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నటువంటి వారికి ఈ వ్యాధి సోకదు అని అనేకమైనటువంటి పరీక్షలు చేసిన తర్వాత, నిర్ధారణ చేసిన తర్వాత వ్యాక్సిన్ను ప్రజలకు అందజేస్తారు కదా. వ్యాక్సిన్ తీసుకోను అంటే ఎట్లా? వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే కాపుదల ఉంటుంది కదా. శాస్త్ర సాంకేతిక వైద్య రంగాలు ఎంతగా అభివృద్ధి చెందాయి చూడండి. పూర్వం ప్రసవ సమయంలో, ప్రసవం అంటే ఏమిటంటే స్త్రీకి పునర్జన్మ వంటిది కదా. ప్రసవ సమయంలో గర్భిణీ స్త్రీకి నొప్పులు కలిగి ఆ ప్రసవ కాలంలో ప్రసవించినటువంటి ఆ తల్లి బ్రతుకుతుందా మరణిస్తుందా అన్నటువంటి సంశయం ఉండేది. అంత ప్రమాదకరమైనటువంటి భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితి కదా. బిడ్డకు జన్మనిస్తున్నటువంటి తల్లి మరణద్వారం గుండా వెళుతున్నది. నీవు నిండు గర్భిణిగా ఉన్నావా? ప్రసవించుటకు సమీపంగా ఉన్నాయా? నీ దినాలు సమీపంగా ఉన్నాయా? నిశ్చయంగా దేవుని కాపుదల కొరకు నీవు వేడుకొనాలి. సుఖ ప్రసవం కొరకు, క్షేమకరమైనటువంటి ప్రసవం కొరకు దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయాలి. నీ భయం ఏదైనా సరే దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించినప్పుడు దేవుని సహాయము, దేవుని కాపుదల నీకుంటాయి. లేళ్ళు పిల్లలు పెట్టినట్టు నీవు సులువుగా క్షేమంగా బిడ్డను ప్రసవిస్తావు. దేవుని ఆశీర్వాదం ఉన్నప్పుడు, దేవుని దీవెన ఉన్నప్పుడు భయానికి తావుండదు, అపాయానికి, ప్రమాదానికి తావుండదు. అందువల్ల దేవుని కాపుదల కొరకు మనం వేడుకొనాలి. ఐగుప్తు దేశంలో ఇజ్రాయేలీలు బానిసత్వంలోనే ఉన్నారు, కానీ దేవుడు వారిని విడిచిపెట్టలేదు కదా. పరదేశులుగా ఉన్నారు, పరో అధికారం క్రింద ఉన్నారు, బానిసత్వంలో ఉన్నారు, కష్టాల్లో ఉన్నారు. అయినప్పటికీ దేవుని తోడు, దేవుని ఆశీర్వాదం వారి మీద ఉండుటను బట్టి స్వల్ప జనంగా వెళ్ళినటువంటి యాకోబు యొక్క 11 మంది కుమారులు, 12వ కుమారుడు యోసేపు, 12గురిలో ఒక కుమారుడైనటువంటి యోసేపు 11వ వాడు, 12వ కుమారుడు బెన్యామీను చిన్నవాడు. 11వ కుమారుడు యోసేపు ముందుగానే ఐగుప్తునకు దేవుని చేత నడిపించబడ్డాడు. యోసేపుకు కీడు కలుగు చేయడానికి, బాధ కలుగు చేయడానికి అసూయతో యోసేపు యొక్క 10 మంది అన్నలు యోసేపును అమ్మివేశారు. రూబేన్ అందులో లేడు. 10 మంది అరణ్యంలో ఉన్నప్పుడు
తండ్రి అయినటువంటి యాకోబు చేత అన్నలను పరామర్శించడానికి యోసేపు అరణ్యానికి వెళ్ళాడు. యోసేపును తనకున్నటువంటి కుమారులందరిలోకి కూడా యాకోబు ఎక్కువగా ప్రేమించేవాడు. ఎందుకంటే యాకోబు ప్రేమించినటువంటి యాకోబు యొక్క భార్య అయినటువంటి రాహేలుకు పుట్టినటువంటి కుమారుడు యోసేపు. లేయా, రాహేలు, ఇంకా లే యొక్క దాసీలు, రాహేలు యొక్క దాసీలు యాకోబుకు భార్యలుగా ఉండినారు. వీరందరి వలన 12 మంది కుమారులు యాకోబుకు గర్భఫలంగా దేవుడు ఇచ్చాడు. ఈ 12 మంది కుమారుల్లోకి 11వ కుమారుడైనటువంటి యోసేపును యాకోబు ఎంతగానో ప్రేమించేవాడు. ఎవరి పట్ల మనకి ఎక్కువ ప్రేమ ఉంటుందో వారి పట్ల ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధ తీసుకుంటాం. మనకు కలిగిన దాంట్లో వారికి శ్రేష్టమైనటువంటి భాగాన్ని ఇస్తాం. అది ఆస్తి కావచ్చు, ఇతరమైనటువంటి వస్తువులు కావచ్చు, వాహనాలు కావచ్చు, ఇంకా ఇతరమైనటువంటి దీవెనలు కావచ్చు. యాకోబు కూడా అట్లా యోసేపును ఎక్కువగా ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు. యవన ప్రాయంలో ఉన్నాడు యోసేపు, 17వ సంవత్సరాల ప్రాయం. బెన్యామీనును ప్రసవించినట్టి సమయంలో ప్రసవం జరిగిన తర్వాత రాహేలు మరణించింది. ప్రసవ సమయంలో చూసారా, ప్రసవం అంటే ఎంత ప్రమాదకరమైనటువంటి పరిస్థితి, ఎంత భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితి. అందువలన గర్భిణీగా ఉన్నటువంటి స్త్రీలందరూ కూడా దేవుని కాపుదల కొరకు, దేవుని క్షేమం కొరకు వేడుకొనాలి, ప్రార్థన చేయాలి. ఇజ్రాయేలు స్త్రీలు దేవుని చేత ఆశీర్వాదం పొందుకుని ఎంతో చురుగ్గా ప్రసవిస్తారు. ఐగుప్తు దేశంలో ఫరో ఇజ్రాయేలీల పట్ల కఠినంగా ప్రవర్తించేవాడు, విషపు చూపు నిలిపాడు. యాకోబు అతని యొక్క 11 మంది కుమారులు, అతని యొక్క కోడండ్లు, మనములు, మనవరాండ్రు అందరూ కలిసి ఇంచుమించు 75 మంది. కానాన్ దేశంలో కరువు సంభవించినప్పుడు తన 11వ కుమారుడైనటువంటి యోసేపు ఐగుప్తు దేశంలో రాజు తర్వాత రాజు అంతటి వానిగా ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో దేవుని చేత హెచ్చించబడ్డాడు. బానిసగా సహోదరులు, అన్నలు అమ్మివేస్తే చూసారా దేవుడు యోసేపుకి ఎట్లా మేలు చేశాడు. కాబట్టి నిర్దాక్షిణ్యంగా, నిష్కారణంగా నీకెవరైనా నష్టం కలుగు చేస్తారా, కీడు కలుగు చేస్తారా, బలాత్కారం కలుగు చేస్తారా, వ్యాజ్యం వేస్తారా, నీకు అపాయం కలుగు చేస్తారా, నష్టం కలుగు చేస్తారా, కష్టం కలుగు చేస్తారా, బాధిస్తున్నారా, కన్నీటిని కలుగు చేస్తున్నారా, నీ ఆస్తిని దోచుకున్నారా, నీకు నష్టం కలుగు చేస్తారా, నీ పక్షంగా వ్యాజ్యమాడేవారు ఎవరు లేరని, నీకు సహాయం చేసేవారు ఎవరు లేరని, నీవు బలహీనుడు అని నీకు కీడు చేస్తారా, కృంగిపోవద్దు. సర్వశక్తుడు న్యాయము తప్పట అసంభవము. కంటిని కలుగు చేసినటువంటి వాడు చూడకుండా, చెవులను కలుగు చేసినటువంటి వాడు వినకుండా, నీ కష్టం ఏదైనా సరే, నీ నష్టం ఏదైనా సరే, నీ భారం ఏదైనా సరే, నీ వ్యాజ్యం ఏదైనా సరే, దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచు. దేవుని యందు నిరీక్షణయుంచి ఆయనను స్తుతించున ప్రాణమా. యవన ప్రాయంలో 17 సంవత్సరాలు ఉన్నటువంటి సమయంలో తండ్రికి దూరమైపోయినాడు. అన్నల యొక్క హృదయ కాఠిన్యానికి యోసేపు బలైపోయినాడు. 9 మంది అన్నలు ఇష్మాయేలు వర్తకులు, ఇష్మాయేలీలు ఐగుప్తునకు వెళుతున్నటువంటి ఆ వర్తకులను యోసేపు యొక్క సహోదరులు చూచి, ఈ యోసేపును మనం కొట్టి గుంటలో పడేస్తే మనకు ప్రయోజనం ఏమిటి, వీడిని ఈ వర్తకులకు అమ్మివేసినట్లయితే మనకి ద్రవ్యం వస్తుంది కదా. చూసారా, ధనాస, అసూయ, పగ, ద్వేషము, అబద్ధాలు, ఇవన్నీ కూడా ఒకదానికొకటి ఎట్లా ముడిపడి ఉన్నాయి చూసారా.
అబద్ధము దేవుని నుండి వచ్చినది కాదు, అసూయ దేవుని నుండి వచ్చింది కాదు. పగ, ధనాశ, స్వార్థము, శత్రుత్వము, అసూయ, మత్సరము ఇవన్నీ కూడా తండ్రి అయినటువంటి దేవుని నుండి వచ్చినవి కావు. వీటి యొక్క లక్షణాలు మీలో ఉన్నాయి అంటే నిశ్చయంగా మీరు దేవునికి దూరంగా ఉన్నారు అని అర్థం, వెలుగునకు దూరంగా ఉన్నారు అని అర్థం. నరక మార్గంలో, విశాల మార్గంలో వెళుతున్నారు, నాశనానికి జోగుతున్నారు, దేవుని ఉగ్రతకు సిద్ధపడుతున్నారు అని అర్థం చేసుకోనాలి. ఇప్పుడు మన ఆరోగ్యం ఎట్లా ఉన్నది మనకు తెలుస్తుందా? వైద్యం దగ్గరికి వెళ్ళి రెగ్యులర్ ఫిజికల్ చెకప్ చేయించుకుంటేనే కదా మన దేహంలో ఏమైనా అనారోగ్యం ఉంటే, ఏమైనా బలహీనత ఉంటే తెలుస్తుంది. లేకపోతే ఏమైనా అనారోగ్యం కలిగితే జలుబు కానీ, దగ్గు కానీ, జ్వరం కానీ ఇట్లాంటి లక్షణాలు కనబడితే వ్యాధి ఉన్నదని తెలుస్తుంది కదా. అట్లాగనే మరణకరమైనటువంటి, నాశనకరమైనటువంటి మార్గంలో నరకానికి, నాశనానికి జోగుతున్నారు అనడానికి గుర్తులున్నాయి. ఏమిటంటే అబద్ధము, అసూయ, ద్వేషము, క్షమించలేనటువంటి మనస్సు, మత్సరము, అబద్ధ సాక్ష్యాలు, కుటిలత ఇట్లాంటి గుణగణాలు మీలో ఉన్నాయి అంటే, వీటి ఛాయ మీ హృదయంలో ఉన్నది అంటే నిశ్చయముగా దేవునికి మీ హృదయంలో చోటు లేదు. నిశ్చయముగా దేవుడు మీతో లేడు, లేక మీరు దేవుడితో లేరు అని అర్థం. దేవుడు లేకపోతే పాతాళమే కదా, నరకమే కదా. అక్కడ గాఢాంధకారం ఉంటుంది, ఏడ్పు ఉంటుంది, పండ్ల కొరుకుట ఉంటుంది. పశ్చాత్తాపడడానికి, పాపాలు ఒప్పుకోవడానికి, విడిచిపెట్టడానికి ఈ భూలోకంలో ఊపిరితో ఉన్నంత వరకే గడువు. ఊపిరి పోయిన తర్వాత, ప్రాణం పోయిన తర్వాత, శరీరం ఆత్మ వేరైన తర్వాత ఆత్మ పశ్చాత్తాపడిన ప్రయోజనం ఉండదు. ఆత్మ నరకంలోనికి వెళ్ళిపోతుంది. నీ ఆత్మ దేవుని యొద్దకు వెళ్ళి విశ్రాంతిలో నెమ్మది కలిగి ఉండాలా? నీ ఆత్మ నరకంలో, వేదంలో ఉండాలా? నేడే నువ్వు నిర్ణయించుకోనాలి. వైద్యులు వ్యాక్సిన్ సిద్ధపరిచారు. మరణకరమైనటువంటి పెండమిక్లో ఈ వ్యాధి మీకు సోకకుండా ఉండడానికి వ్యాక్సిన్ తీసుకోనాలి అని అనేకమైనటువంటి పరిశోధనలు చేసి, రాత్రింబగళ్ళు లెబొరేటరీలో కష్టపడి పనిచేసి, ప్రయాసపడి మందు సిద్ధపరిచి మందుని మీకు ఇచ్చారు. మందు తీసుకోను అని తర్కిస్తే, మందు నమ్మకపోతే, ఈ లోకంలో అంతా కూడా భూటకంగా ఉంది కదా, మోసంగా ఉంది కదా, అబద్ధంగా ఉంది కదా, ధనాశతో నిండిపోయింది, స్వార్థంతో నిండిపోయింది, వంచంతో నిండిపోయింది, భూలోకము బలాత్కారంతో నిండిపోయింది. అందువలన ప్రజలు ఏది వాస్తవమో ఏది అవాస్తవమో అని నమ్మలేకపోతున్నారు. ఈ లోకంలో శాస్త్రవేత్తల మాటలు, వైద్యుల మాటలు, ఈ లోకంలో వింటున్నటువంటి రకరకాల వార్తలు అన్నీ బూటకమైపోవచ్చు, అన్నీ అబద్ధమైపోవచ్చు. కానీ ఎన్నటెన్నటికి మార్పు లేనిది ఏమిటి అంటే దేవుని యొక్క మాట. ప్రభువా నీ వాక్యాసారము కేవలము సత్యము. దేవుని మాట నమ్మి పాడైపోయినటువంటి వారు ఎవరు కూడా లేరు. ఇప్పుడు మనం ఏ సందర్భంలో చెప్తున్నామంటే, ఎట్లా మరణకరమైనటువంటి వ్యాధుల నుంచి తప్పించబడడానికి శాస్త్ర, సాంకేతిక, వైద్య రంగాల్లో జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధులు, పరిశోధనల ఫలంగా మరణకరమైనటువంటి వ్యాధుల నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఆస్కారం ఉన్నదో, గర్భిణీలుగా ఉన్నటువంటి స్త్రీలకు సుఖప్రసవం ఎట్లా సర్జరీలు చేస్తున్నారో, అదే రీతిగా మరణం నుంచి తప్పించుకొనడానికి, సురక్షితంగా ఉండడానికి, నరకం నుంచి తప్పించుకొనడానికి మానవులకి పాప క్షమాపణ ఎంతైనా అవసరం. ఏ భేదమును లేదు. అందరూ పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించి మహిమను పొందలేకపోతున్నారు. నిశ్చయంగా ప్రతి మనుష్యుడు కూడా పాప నివృత్తి కొరకు వ్యాక్సిన్ పొందుకొనాలి. ఆ వ్యాక్సిన్ ఏమిటి అంటే, యేసుక్రీస్తు దేవుని కుమారుడు, యేసుక్రీస్తు సర్వోన్నతుడైనటువంటి దేవుని కుమారుడు. నేను పాపిని, నా హృదయంలో మంచి అనున్నది లేదు, నా తలంపుల సారము పాపము, నా నోట్లో అబద్ధములు మెండుగా ఉన్నాయి, మంచినీళ్ళు త్రాగినంత సులువుగా నేను అబద్ధములాడే వాడుక స్వభావం కలిగినటువంటి వాడను, నా పొరుగువాని పట్ల అసూయ, ఈర్ష్య, ద్వేషము కలిగినటువంటి వాడను,
నేత్రాశ, శరీరాశ, జీవపడమము నాలో మెండుగా ఉన్నవి అన్నటువంటి ఆ వాస్తవాన్ని తెలుసుకుని, నేను వ్యాధిగ్రస్తుడను, నా హృదయము ఘోరమైనటువంటి వ్యాధి గలది, నాకు యేసుక్రీస్తు అని వైద్యుడు కావాలి, యేసుక్రీస్తు అని వ్యాక్సిన్ నాకు కావాలి అని ఎవరైతే విరిగి నలిగిన హృదయంతో తమ నిజస్థితిని తెలుసుకుని యేసయ్య దగ్గరికి వస్తారో, లేక యేసునామాన్ని అంగీకరిస్తారో, యేసయ్యను మెస్సయ్యగా, రక్షకునిగా, కాపరిగా అంగీకరిస్తారో వారందరూ కూడా రక్షణ పొందుకుంటూ ఉన్నారు. జక్కయ్య, నేడు నీ ఇంటికి రక్షణ వచ్చి ఉన్నది. జక్కయ్య, టుడే సాల్వేషన్ హ్యాస్ కమ్ టు యువర్ హౌస్. వాట్ ఏ వండర్ఫుల్ ప్రామిస్, వాట్ ఏ గ్రేట్ అష్యూరెన్స్, వాట్ ఏ గ్రేట్ జాయ్. Why salvation has come only to Jakkaya's house? Why not to your house? Salvation has come to my house as well because I loved Jesus, I desired Jesus, and I longed to see Jesus, and Jesus found me and I am saved. What about you? ఇది సమయంలో రండి రక్షణ పొందండి, ఇది సమయంలో రండి రక్షణ పొందండి, ఇక సమయము లేదండి. కులము స్థలమనుచు మీరు హేళన చేయకను, తరుణముండగానే మీరు త్వరపడిరారండి. మరణం క్రైస్తవులకు ఒక్కడిగా వస్తున్నదా? మరణానికి కులం ఉన్నదా? మరణానికి మతం ఉన్నదా? మానవులందరూ కూడా మరణిస్తున్నారు కదా. ఎందు నిమిత్తమో? ఫర్ ఆల్ హ్యావ్ సిన్డ్ అండ్ ఫాలెన్ షార్ట్ ఆఫ్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్, అండ్ ద వేజెస్ ఆఫ్ సిన్ is death. In the beginning there is no death. In the beginning the lifespan of man is not so uncertain as of today. The average lifespan of man has been cut short to 120 years. Not even 120 years. In the days of Noah, the maximum lifespan was limited to 120 years after the great tribulation of flood. Such tribulation is awaiting. Great tribulation is awaiting to the inhabitants of the earth. Matthew chapter 24. You will hear about wars, you will see famines, you will see droughts. Many will come in my name, saying that I am Jesus Christ. Many false Christ will come. Do not believe. Do not believe. When Christ appears as the judge, when Christ comes as the King of Kings to take all his elected people into the heaven, his appearance will be like lightning and his arrival will be evident to all. Do not believe. Many will come in my name and say that I am Christ. Many false prophets will come. There will be droughts, there will be famines, there will be news regarding wars. Yet the end will not come yet. These are the beginnings of the birth pains. How painful the birth pains are. Only a mother that has given birth to a child knows what birth pains means. These are only the starting of the birth pains. Much tribulation, much sorrow, much pain is awaiting man. The wrath of God will be poured upon the inhabitants of the earth. Why God has no other work? Why God should be so angry? Because man has rejected the grace. With whatever measure you measure to others, with the same measure it will be measured to you. No one will ever gather grapes in a bush of thorn. No one will ever gather figs from a bush of thorn. ముళ్ళ పొదలు ఎవరైనా ద్రాక్ష పండ్లను కానీ అంజూరు పండ్లను కానీ పొందగలరా? నువ్వు ముళ్ళ పొదను విత్తావు, ముళ్ళ పొద యొక్క పంట కోస్తావు. నీవేది విత్తుతావో దానినే నీవు
కోస్తావు అని దేవుని మాట స్పష్టంగా చెప్తున్నది. మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయం. ఆ దినములలో గర్భిణీ స్త్రీలకు పాలిచ్చు తల్లులకు ఎంతో శ్రమ. అట్టి దినములు భూలోకంలో ఎన్నడూ కూడా సంభవించలేదు, మరి ఎన్నడూ కూడా సంభవించవు. పరిస్థితులు ఎట్లా ఉన్నా కూడా దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగినటువంటి వారు క్షేమం కలిగి ఉంటారు. దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగినటువంటి వారు నెమ్మది కలిగి ఉంటారు, సురక్షితంగా ఉంటారు. ఎందుకని? వారు యేసుక్రీస్తు ప్రభువును ఆశ్రయంగా చేసుకున్నారు. వారు యేసుక్రీస్తు ప్రభువును రెఫ్యూజ్గా చేసుకున్నారు, కోటగా చేసుకున్నారు. రాజు యొక్క అంతఃపురంలో ఉంటే, కోటలో ఉంటే ఏమన్నా భయం ఉంటుందా? రాజు యొక్క అంతఃపురంలో ఉన్నటువంటి వారికి కూడా ప్రమాదం కలగవచ్చు, మరణం వాటిల్లవచ్చు. కానీ దేవునిలో దాగి ఉన్నటువంటి వారికి ఏ ప్రమాదం కూడా కలగదు. యుద్ధ దినమన్న తలకాయవాడు నీవే అని దావీదు చక్కగా చెప్తూ ఉన్నాడు కదా. 10,000 మంది దండెత్తి వచ్చి మోహరించను, నేను భయపడను, నేను నెమ్మదిగా పండుకొని నిద్రపోయి మేలుకొందును. చూచారా? నేడు భూలోకంలో మనం చూసినట్లయితే ఎంతమంది భయంలో ఉన్నారు, పండుకుంటున్నారు కానీ వారికి నిద్ర రావట్లేదే. ఎన్ని మానసిక విచారాలు, రేపు ఎట్లా గడుస్తుంది అని ప్రశ్న. బిడ్డలకు స్కూల్ ఫీజు ఎట్లా కట్టాలి, ఇంటది ఎట్లా కట్టాలి, ఇంట్లో ఆహార పదార్థాల కొరకు ద్రవ్యం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, అన్ని ప్రశ్నలే కదా. భారతదేశంలో చూసినట్లయితే నేడు అనేక రాష్ట్రాల్లో ప్రభుత్వాలు ప్రజలకి జీతభత్యాలు ఇవ్వలేనటువంటి స్థితిలోనికి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాయి. ఆర్థికమైనటువంటి సంక్షోభంలో అనేక కుటుంబాలు, అనేక రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి. నిశ్చయంగా ఇటువంటి సందర్భంలో, ఇటువంటి వేదనకర పరిస్థితుల్లో, అనిశ్చయకర పరిస్థితిలో యేసుక్రీస్తు అను ఆశ్రయపురానికి మానవులందరూ కూడా రావాలి. దావీదు ఆకలి గుండా వెళ్ళాడు, అనిశ్చయతల గుండా వెళ్ళాడు, నిరాశ్రయం గుండా వెళ్ళాడు. కష్ట నష్టములెన్నున్నా, పొంగు సాగరులెదురైనా, కష్ట నష్టములెన్నున్నా, పొంగు సాగరులెదురైనా, ఆయనే మన ఆశ్రయం ఇరుకులో ఇబ్బందులలో, ఆయనే మన ఆశ్రయం ఇరుకులో ఇబ్బందులలో. రండి యెహోవాను గూర్చి ఉత్సాహగానము చేసెదము, రండి యెహోవాను గూర్చి ఉత్సాహగానము చేసెదము. ఆయనే మన పోషకుడు, నమ్మదగిన దేవుడని, ఆయనే మన పోషకుడు, నమ్మదగిన దేవుడని, నీతి సూర్యుడాయనే నిత్యము కీర్తించదమా, నీతి సూర్యుడాయనే నిత్యము కీర్తించదము. రండి యెహోవాను గూర్చి ఉత్సాహగానము చేసెదము. ఆహా హల్లెలూయా, ఆహా హల్లెలూయా, ఆహా హల్లెలూయా, ఆహా హల్లెలూయా. ఎన్ని కష్టాలన్నా ఉండవచ్చు, ఎన్ని నష్టాలన్నా ఉండవచ్చు, ఎంత భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితి అయినా ఉండవచ్చు, ఆ మరణమే ఎదురు కావచ్చు. భయపడవద్దు, భయపడదే నీ మనమే, நான் காத்திடுவேன் உன்னை தினமே. பயப்படாதே நீ மனமே, நான் காத்திடுவேன் உன்னை தினமே. அற்புதங்கள் நான் செய்திடுவேன், அதிசயமாய் உன்னை நடத்திடுவேன்.
அற்புதங்கள் நான் செய்திடுவேன், அதிசயமாய் உன்னை நடத்திடுவேன். நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை, நான் உன்னை என்றும் கைவிடுவதில்லை. நான் உன்னை காண்கின்ற தேவன், கண்மணி போல் உன்னை காப்பேன். நான் உன்னை காண்கின்ற தேவன், கண்மணி போல் உன்னை காப்பேன். நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை, நான் உன்னை என்றும் கைவிடுவதில்லை. நான் உன்னை காண்கின்ற தேவன், கண்மணி போல் உன்னை காப்பேன். நான் உன்னை காண்கின்ற தேவன், கண்மணி போல் உன்னை காப்பேன். திகையாதே கலங்காதே மனமே, நான் உன்னிடம் இருக்கா பயமே. திகையாதே கலங்காதே மனமே, நான் உன்னிடம் இருக்கா பயமே. அற்புதங்கள் நான் செய்திடுவேன், அதிசயமாய் உன்னை நடத்திடுவேன். அற்புதங்கள் நான் செய்திடுவேன், அதிசயமாய் உன்னை நடத்திடுவேன். நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை, நான் உன்னை என்றும் கைவிடுவதில்லை. Never will I forsake you, never will I leave you. విడువను ఎడబాయను, విడువను ఎడబాయనని వాగ్దానమిచ్చిన యేసయ్యా. విడువను ఎడబాయనని వాగ్దానమిచ్చిన యేసయ్యా. సహాయకులెవరు లేరిలలో, నీవేల దూరమునున్నావు, నీవేల దూరమునున్నావు. దీనదయాళుడయేసా, నీ దాసుని ప్రార్థన వినుమా. దీనదయాళుడయేసా, నీ దాసుని ప్రార్థన వినుమా. తల్లి గర్భమున మొదలుకొని నన్నాదుకొన్నది నీవే కదా. తల్లి గర్భమున మొదలుకొని నన్నాదుకొన్నది నీవే కదా. సహాయకులెవరు లేరిలలో, నీవేల దూరమునున్నావు, నీవేల దూరమునున్నావు. Never will I leave you, never will I forsake you. ఎంత గొప్ప వాగ్దానం. ఆర్థికమైనటువంటి ఇబ్బందుల్లో ఉన్నావా? నిరాశ్రయంగా ఉన్నావా? తలదాచుకొనడానికి నీడలేని స్థితిలో ఉన్నావా? మరణకరమైనటువంటి వ్యాధితో ఉన్నావా? నీ ఆప్తులు, నీ రక్త సంబంధులు, నీ వల్ల మేలు పొందుకున్నటువంటి వారు, ఉపకారం పొందుకున్నటువంటి వారు నీకు ద్రోహం చేశారా, విడనాడారా, తృణీకరించారా, అవమానం చేశారా, వ్యాజ్యం వేశారా? భయపడకు. దేవుడు తన పరిశుద్ధాలయంలో తండ్రి లేనటువంటి వారికి తండ్రియు, విధవరాల పక్షంగా వ్యాజ్యమాడే వానిగానే ఉన్నాడు. నీవు అన్యాయానికి గురవుతున్నా, అక్రమానికి గురవుతున్నా, నష్టానికి గురవుతున్నా, మరణకరమైనటువంటి వ్యాధికి గురవుతూ ఉన్నా, సమస్తం కోల్పోయినటువంటి స్థితిలో ఉన్నా భయపడవద్దు. ఎట్లా సాధ్యం? మానవులం కదా. మానవులకు కాక మ్రాణులకు భయం ఉంటుందా? భయపడి ఏం చేయగలవు? చింతపడి ఏం చేయగలవు? ఏం సాధించగలవు? మీలో ఎవడు చింతించి తన ఎత్తు మోరెడు అధికం చేసుకొనగలడు? చింతపడతావు, భయపడతావు. నీ ఎత్తు ఓ మూరెడు పెరుగుతుందా, మూరెడు తగ్గుతుందా? నీ భారం దేవుని మీద మోపు. ఆయనే వాగ్దానం చేశాడు కదా,
ప్రయాసపడి భారం మోసుకొనుచున్న సమస్త జనులారా నా యొద్దకు రండి, నేను మీకు విశ్రాంతిని కలుగజేసేదను. All ye that are burdened and heavy laden, come to me, I will give you rest. Matthew chapter 11 verse 28. Jesus Christ is trustworthy. He will never go back on his promise. Claim the promise. Lord, abide with me. Make me a fruit-bearing tree. In this time of crisis, in this time of calamity, no pestilence should touch my tabernacle. Guard my house. As you have put the fence around Job's family, my family should be protected. Take God at his word. Command ye me. As the child commands the father, we have the authority through Jesus Christ. If we are children, we are heirs. We are children of God, provided we believe in Jesus Christ. Through Christ, a new relationship is given to man with God. The relationship that was broken by the disobedience, by the betrayal of Adam, is reconciled. Christ has become the mediator of the new covenant to reconcile man to God through his precious blood. Through the cross, there is reconciliation. There is renewal of relationship between man and God. If we are children, we are heirs. And then we can command God. If there is any power that can move the hand of God on this planet Earth to accomplish our will, is only through prayer. Only through prayer. Because we are not praying, we are making God incapable of helping us. It is because of our prayerlessness God is inactive in our lives. The monument of faith, E.M. Bounds, writes the book, The Weapon of Prayer. Prayer is such one vital and mighty force in this world that has the power to move the hand of God. Command ye me. If you are children, you are heirs. Obviously, God is your father. You can command him. Ask, it will be given. Knock, it will be opened. Search, you will find. We can knock at the door of the Lord. Lord, open the door. I am in joblessness. Lord, open the window of heaven. I am without salary. I am without resources. Whatever may be your need, call unto the Lord in the day of trouble. He will answer you. It is because of your prayerlessness you are making God unable to help you. Prayer is such a mighty force, power that God has destined, through which he will move all the mighty armies in heaven. Unless you pray, nothing will happen. Pray in the name of Jesus Christ. In your prayer closet, carry all your burdens to the Lord. Fear not, the Lord is with you. God has destined prayer to be such a mighty force through which the armies of the Lord will be at work, assisting you, guarding you, leading you from triumph to triumph. God has not made man to be controlled by pestilences, to be controlled by dreadful diseases, to be controlled by viruses. God has created man to control the earth, to have dominion over the earth, to have dominion over all the life that God has created. Yet, man in his sin, man in his greed, went away from God, the source of life, and lost the glory. Man chose the path of death, the path of hell, the friendship of Satan. Is this true? This is the first question we see in the Bible. First recorded question in the course of human history. Is this true? Doubt. From where the doubt has come? From where the disbelief has come? God is not the author of disbelief. God is not the author of doubt. God is not the author of lies. God is not the author of greed. Devil, the serpent,
is the source of all doubt, all disbelief, all misharmony, all pestilences, all calamities that we